दर्शक बंधु सारा ओडिशा रे गुटे कथा इहादे चहल खेली काना कहले निर्वाचन इहादे जाइछे आ तार परे परिवर्तन ହେଇଛି परिवर्तन रे आमेर जेन मुख्यमंत्री थिले नवीन पट्टनायक आज्ञा से इस्तीफा देइछन आरु मंत्री पद रे मोहन माझी आज्ञा पहला करी बसिछन। तो आपण माने देखिथिबे मुख्यमंत्री जेन थिले आमर 25 बरस 20-25 बरस जेन मुख्यमंत्री आमर ओडिशा के चलाउथिले से मुख्यमंत्री रो आमे बहुत थर तांकर बाबत थी आमे जानबार के चेष्टा करिछु बहुत थर किंतु सठिक भावे आमे केभे जानि नि पारी कारण तांकर पाके बिल्कुल कम मीडिया वाले पहुँचुथिले तांकर बाबत थी आमे बहुत कम जानिछु। तो आज आमे जानमा मोहन आज्ञा पहला नु काण करुथिले काकाणा करबे काकाणा से करबार लगे मनस्थ करिछन और केंता करी ई जगह के आइले केते मेहनत करिछन से जो जिनिस हमर मीडिया वाले जाइकरी तांको पचराबार के चेष्टा करिछन। तो से जिनिस के हमें सुनमा आरु जानमा मोहन आज्ञांकर तांकर बाबत थी से केंते आइले राजनीति के जानबार के मिलुछि जे तांकर बापा जणे पियन चाकरिया आउ आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री जेन थिले से मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज्ञांकर बापा जणे राजनेता बड़ नेता आपण माने तो सेटा जानिछन किंतु गुटे नेतार पिला गुटे नेता हवाटा आर गुटे छोट चाकरी करुथबार पियन चाकरी करुथबार जणेकर पो आज ओडिशार मुख्यमंत्री हवाटा इतार पार्थक्य केते आपण माने ठीक बुझी पारुथबे। तो चालून तांकर मुहनु सीधा सलग जेंटा कि से आज्ञा पचराबार के चेष्टा करिछन मीडिया पचराबार के चेष्टा करिछे आ मोहन आज्ञा तार उत्तर देइछन केंते कि से आइले काना करबार अछि से सब जिनिस आमे यादे आपण मन के ई वीडियो थी देखाबार के चेष्टा करम। तो चालून सीधा सलग आमे सुनमा तांकर मुहनु तांकर बाबत थी आर ओडिशा बाबत थी चालून सुनमा चाहिए समय देते आम कृतज्ञ आपण पाखे हठात जीवन बदली जाइए किसी दिन भितर मुख्यमंत्री गुरु दायित्व केमती जीवन परिवर्तन हो जाए हठात सरकार चलैबार एवं सारा ओडिशार मुख्य दायित्व आज मिलबार ये गोटे केवल चमत्कारिता मुझे ना यह हूँ मो संघर्षर फल मु लोकों लड़ाई कर राजनीति कर सेवाई संगठन तैयारी एवं जो संगठन तैयारी हुए से शक्ति तैयारी हुए शक्ति तैयारी है माने से सत्ता तैयारी हुए और सत्ता तैयारी है माने निश्चित भाव में सरकार चलैबार गोटे गुरुदायित्व आसी जाए ये हूँ मोर बहुत बड़ अभिज्ञता आउ निश्चित भाव में संभव हो मोर 4.5 कोटी ओडिया मोर प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ सर भाई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आसन में बस आशा के भाई निश्चित भाव में एमती गोटे समय आसो मु मत बहुत बड़ दायित्व मिल ये सहजरे भाग्य खाली मिलना से कर्म करने पड़ो आउ मो कर्म व्यस्त थी एवं मोर गोटे आत्मविश्वास धीरे धीरे मोर बढ़ुला जे येस आई कैन क्षमता आसी सहित दायित्व भी आसी ओडिशा को शासन कर दायित्व गत 24 वर्ष भितर ओडिशार स्थिति एमती स्तर को जाइए स्कूल रे शिक्षक नहांती हॉस्पिटल रे डाक्टर नहांती गाँव में युवक नहांती दादन कटिया जाइछंती जमीन पानी नाही 24 वर्ष धरी जो अव्यवस्था थिला ताको 5 वर्ष भितर सुधारिबार जो गुरु दायित्व ताको केमती आरंभ करी यह गोटे बड़ आज चैलेंज अच्छी मो पाखे आज मो सरकार एवं आम सरकार 5 वर्ष रे सामग्रिक विकास करने आज प्रयास आरंभ कर संकल्प पत्र एक कथा आम देचु एवं 5 वर्ष 50 वर्ष कम करवा ये गोटे बड़ जटिल कथा किंतु आज सफलता दे पार से विश्वास मो पाखे जन्मी एणुक मुझे आशावादी अच्छी जे नुआ सरकार विभिन्न समस्या आज भरपूर भाव में पड़ी रही जमी आप शिक्षक कथा डाक्तर कथा कहते साधारण भाव में ताठू आहरी बड़ समस्या अच्छी जोटा कि पूर्व सरकार 24 वर्ष भितर स्वच्छ पानी दे पारे ना साधारण लोक पाइप जोगे
ଏହା ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଆପଣ 3 ଥର ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରହିଲେ ସେ ଆଉ ବିଶେଷ କାମ କରେନି, ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା କି? ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରାଇବା କଥା, ସଶକ୍ତକରଣ କରାଇବା କଥା, ତାକୁ ନ କରିକିରି ନିଜେ ସଶକ୍ତକରଣ ହୋଇଗଲା ସରକାର ଏବଂ ସରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିବାରୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଲେ। ପୁରୁଣା ସରକାର ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଉଥିଲେ। କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କି ଯଦି କିଛି କଲମ ଲେଖିଲା ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇନାହାନ୍ତି? ବିଧାନସଭାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ସରକାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ସରକାର ଘାଇଲା ତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସରକାରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଛି, ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମା ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। 2ଟି ବୋମା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସରକାରର ଗୁମର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ, ଇଏ ସତ୍ୟ କଥା। ସାର୍, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। ରାଜା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏତେ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ କି ତାକୁ ସୁଧାରିବାରେ? ମୋତେ ଆଜି ସାହସ ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି। ଆଜି ସଂଘର୍ଷ କରୁ କରୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। ତେଣୁକରି ନ୍ୟାୟ ଦେବି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ମାଫିଆ ଡନ୍ଙ୍କ କବଳରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ଏ କଥା ଆଉ ଆଜି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୋ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଇଏ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପୋଲିସ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀ ନାମକ ଯଦି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପରି ଅଫିସରମାନେ ରହିବେ, ଯିଏ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବେ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବେ, ଧମକ ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ନା ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ? ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ଯେ ସିଏ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ଏବଂ ସେ ମାଫିଆ ଡନ୍ଙ୍କ ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ମୋତେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ବି ଦେବ ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ଦୋଷୀ ଜଣେ କରେ, ଦୋଷୀକୁ ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଦୋଷୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇବି ନାହିଁ, ବେଶୀ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଯଦି ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଆଦୌ ହେୟଜ୍ଞାନ ମନେ କରନି, ସମୟ ଚକ୍ରରେ କିଏ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ରହିବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୟ ଚକ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ବସିଛି, କିଏ ମୋତେ ଗାଳି ବି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ନିରବତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୁଏ ଯେ ସେ ଆମ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ଭାଇ। ମୋହନ ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ କାହା ଘରର 21 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାର ମରଶରୀର ଦାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରୁଥିଲେ ସେଟା ଆଉ କରିହେବନି, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁଶୋଚନା ଆସୁଛି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି। ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଇକରି, କାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପଠାଇ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି, ତାହେଲେ ସେଠି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ମିଳିଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କାମ ହୋଇଗଲା।
ये बाट ମୁଁ କରିପାରିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଜନା କରିସାରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାୟକ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅନିଲ କପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ, କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବସ୍ତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, କେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, କେତେବେଳେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ କୋଳେଇ ଦେଲେଣି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିଛନ୍ତି ନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ସେବା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସଚିବ ଯିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ 2-4 ଦିନର କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ 5 ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ନଥିବି, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ସାରିଥିବି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିବ କି ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ପିପୁଲ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋହନ ମାଝୀ ପିପୁଲ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ, ଏ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଏଥିରେ କଥାରେ କହୁନାହିଁ, କାମରେ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିକି ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଆପଣ ଅଫିସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ କାଲି ରାତି 1:30-2ଟାରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତ ସକାଳୁ ଆସିବା, ରାତି 1:30-2ଟାରେ ଫେରିବା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କରିପାରିବେ? ଶରୀର କେତେ ସାଥ ଦେବ ନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଥିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ରିଲାକ୍ସ ଦେବା, ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଏ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ନୂଆ ମୋତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ କେବେ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ କରିବା ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କଷ୍ଟ କରିବି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫଳ ପାଇବି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ରାତିସାରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ ଆସେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହିକି କାମ କରିପାରିବି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇଯାଉଛି କେବେ ଏବେ? ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୋର ସାନ ପୁଅ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷର, 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ଗୋଟେ ଦିନ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି, ମୋ ପରିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି ଭଡ଼ା ଘରେ। ମୋ ମିସେସ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ପାଖରେ ସେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗଳି ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରିଲି, ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇକରି ତା ମା କୋଳରେ ଲୁଚିଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମୋ ବାପା। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ସମୟ ଦେଇନଥିଲି, ଅଧିକ ସମୟ ପୁଅ ପାଖରେ ବା ପିଲା ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତା। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ବି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କମ୍ କରିଦେଇଛି ସମୟ ଅଭାବ କାରଣରୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ୟେସ୍, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋତେ ଦିନେ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାର୍ଟି କାମରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ଶେଷରେ ସେ ଛୋଟୁ କହିଲା ମୋତେ, ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତମର କେବେ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ କି? ଛୋଟ ପିଲା ସେ, ତା ମନରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଲି, ସେଦିନ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ବି ଶୋଇନାହିଁ। ଯେତେ ରାତିରେ ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପରିବାର ପାଖରେ ବି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇବାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। ରଜ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ହାତରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସାହାଣ ମେଳା ଚାଲିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଓପନ୍ କେମିତି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବାଟା, ଇଏ ବି ମୋର କାମ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, କ'ଣ ତା ନାଁ ହେଉଛି ନାୟକର ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛି। ସେଠି ଅନିଲ କାପୁରର ଭୂମିକାକୁ ଦେଖିଛି। ତାକୁ ବାସ୍ତବିକତା ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ଏବଂ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ନାୟକର ଚରିତ୍ର ଆଉ ତାହାର ସେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କାମକୁ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ, ବିକାଶ କରିପାରିବ। ସାର୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡିର କିଛି ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯିଏ ହାରିଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ସହଜରେ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ହୀରାକୁ ହରାଇ ଦେଲା। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହୀରା ବୋଲି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୁନା ଓ ହୀରାର କମ୍ପାରିଜନ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁନା କିମ୍ବା ହୀରା ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ମୁଁ କମ୍ପାରିଜନ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମା। ସେଇ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ପବିତ୍ର ମାଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ହୀରା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ତାମିଲନାଡୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ମାଫିଆ ଡନ୍ ସାଜିକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ବି ହେବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ଦୋଷୀ ତାମିଲନାଡୁର ହେଇଥାଉ, ସେ ଦୋଷୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରର ବି ହେଇଥାଉ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିତିଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 24 ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଘଟଣା, ଭାଇଙ୍କର ପରଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନିତ ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ କେମିତି ଅଧିକ ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର କମ୍ ଜୀବନହାନି ହେବ, ୟା ଦିଗରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ କି? ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରୁଥିଲି, ଆଜି ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ଦୁଇଟି ଘଟଣା, ଗୋଟିଏରେ ମୋର ନିଜ ତଳ ଭାଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା, ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରୋଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏବେ ମୋର ଜଣେ ସହାୟକ, ମୋର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଲା। ସେ ମୋର ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ଭାଇ, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇବାରେ ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି କମାଯାଇପାରିବ, ଏ କଥାକୁ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି, ତେଣୁ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ରହିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆଜି ହେଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ 50 ବର୍ଷର କାମକୁ 5 ବର୍ଷରେ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଆଉ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଆଯିବ। ସେଥିରେ ଆଜି ସେ ମୋତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ। ଯେଉଁଦିନ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ସେ ମୋତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। କାମକୁ ଯେତେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେତେ ତଳକୁ ଶାସନ ଯିବ। କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯିବେ। ଇଏ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାରକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଶାସନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପଥରେ ଇଏ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଠୁଳ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବ କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ କାମ ଠିକ୍ କାମ କରିବାରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବୋଲି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବାସ୍ତବ ଶାସନରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେବ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ, ଗାଁରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ସହିତ ଯଦି ନିଜେ ନ ବୁଲିବେ କେବେ 24 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ କେବେ ବୁଲିବା ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରୁ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ କି? ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ସରକାର ତାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ସମୟରେ ନେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାରଧାରା ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ମିଶନ। ଏ ମିଶନକୁ ଧରିକରି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଗୁରୁଜୀ ଭାବରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିକି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ମୋ ସରକାର 5T ନାଁରେ ସ୍କୁଲରେ କଲର ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିପାରୁନି। ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବାସ୍ତବ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଯେଉଁଠି ଛାତ ଘର ନାହିଁ ଟାଇଲ୍ ଘର ଅଛି ସେ ଟାଇଲ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା, ମାନେ ଘାସ ଗାଲିଚା ଆଣିକରି ଆମେ ତାକୁ ଲନ୍ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରାଗଲା ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଆଜି ବିକାଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 5T ନାଁରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସରକାର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୋ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 450 ଖଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କର 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି।
2,50,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗ ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କେଉଁଠି ରିପେୟାରିଂ ହେଇଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ହେଇଛି ସେତିକିରେ ପଇସା ଶେଷ ହେଇଗଲା କେମିତି ହେଲା ତେଣୁକରି ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ 62,000 ଶିକ୍ଷକ ଆଜିର ବି ଦିନରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବଜେଟ୍ରେ ସରପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 62,000 ଶିକ୍ଷକର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ କେତେ ଦରମା ହେବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ପଦବୀ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏ କଥାକୁ ସରକାର ଲୁଚେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏବଂ ସରକାରକୁ ହାମଲା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ବାସ୍ତବତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଦିନଟାକୁ କେମିତି ମନେ ପକାନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜଣେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ 2000 ମସିହା କଥାଟି କେମିତି ମନେ ପକାନ୍ତି ସେ ସମୟଟାକୁ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବିଧାୟକ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଟାଣୁଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆଜି 3 ଥର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ 2000 ମସିହାର ଆଜି ମୁଁ ନୁହଁ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ଇତିହାସ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଜଣେ आदिवासी मुख्यमंत्री देखु जड़े आदिवासी राष्ट्रपति देखु प्रकृत में यही संप्रदाय प्रति यही जनजाति प्रति जो अवहेला सजाड़बार गोटे बड़ समय आसी रूपांतरण होची शासनर ताहा प्रतिफलित होची भारत वर्षर ओडिशा को एवं गाँ गणी पर्यंत आगामी दिन में भावुची जे जो यही जो मॉडल टी आसूची आमर विचारधारा आसूची ताहा आम बास्तवमुखी जदि हो पारिबा ताहले ओडिशा को निश्चित भाव सुनार ओडिशा करि परिबा बा नुआ ओडिशा करि परिबा गत सरकार समय ओडिशा राजकोष लुट हेछि या आशंका आपनकर आसी कि नै ये कथा अनेक समय मु कहिछि लुट हेछि बोली जे दोषी बा जे लुट करछन्ती बा जे डकायती करछन्ती तांको हम सरकार छाड़िबो नै काको निश्चित भाव दंड विधान करिवो एवं माने लुट हेतिबा धन संपत्ति को अर्थ को निश्चित भाव फेरै आनिबो सर सोशल मीडिया रे गोटी चलीछि जे 5T रे जति होर्डिंग अछि राज्य रे नवीन पटनायक रे जति होर्डिंग अछि ताको खोलु खोलु ए सरकार रो अधा राजकोष सरी जीवो अर्थात निजर विज्ञापन निजर एडवर्टाइज गत सरकार केते करूथिला कोन कहिबे सरकार वास्तवता ठार बहुत दूर रे थिले एनकरी विज्ञापन माध्यम रे वास्तवता रूप देवा पई से चाहिथिले एवं होर्डिंग रे सारा राज्य को छाई दिथिले किंतु होर्डिंग ना रे सरकार वास्तवता ठार जदि दूरे जिवे ताहले लोक मन क्षमा देबे नाही सेति पई सरकार से सचेतन एवं अच्छा और जत्नवान है निश्चित भाव में आम वास्तवता राजनीति भितर लोक न्याय देवाई और लोकंर प्रकृत काम करने जो आम गोटे मिशन नापी जाऊँ से आम आवश्यक पदक्षेप नहीं होर्डिंग कथा को चिंता करूँ जो सरकार क्षमता चली जाइए पुराना सरकार से अधिक प्रतिशत परायण है प्रतिहिंसा परायण है अधिक विधायक अच्छा शक्तिशाली विरोधी होती विधानसभा सरकार को आटाक करने बहुत चेष्टा करेंगे ना विरोधी को आह्वान देवे जास मिसिक ओडिशा को तैयारी समस्त को सामिल करवा ये आम विचारधारा से विरोधी दल को भी डाकी आनिकी सरकार रे भल सजेसन देवा सरकार को भल सजेसन देवा गठनमूलक काम करवा ये कथा को तो निश्चित सरकार आह्वान देवे से विरोधी दल को छाड़िक केवल ओडिशार विकास हो पार ना ये वास्तव कथा अच्छी किंतु जो विरोधी दल आज स्ट्रंग होती विरोधी दल जिते स्ट्रंग हम सरकार से काम करने तत्परता प्रकाश करेंगे जत्नवान हे और अधिक आपंकर माने कार्यक्षम होगापी शक्ति पाइबे सर शेष प्रश्न उत्तर चाहिए नवीन पटनायक मोहन चरण माझी केमिति भिन्न और केउ केउ क्षेत्र भिन्न नवीन बाबू संगे मोहन माझी तुलना कथा को मध्य से भीतर को जीवी ना नवीन बाबू सी गोटे राजनैतिक परिवार से जन्म नहीं आसी मु गोटे मो बाप पीएन चाकरी करूला साधारण परिवार मुझे एणुक मुझे सहित तुलना होबार मुझे धृष्टता मुझे करी ना।